언약 장로교회 2025년 1월 19일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 146편 5절부터 7절을 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 146, 5-7 say these things. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry, the Lord sets the prisoners free. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 여호와는 천지와 바다와 그 중에 만물을 지으시며 영원히 진실함을 지키시며 억눌린 사람들을 위해 정의로 심판하시며 줄인 자들에게 먹을 것을 주시는 이시로다. 여호와께서는 갇힌 자들에게 자유를 주시는도다. Heavenly Father, we thank you for setting us free from sin and death through your Son Jesus Christ. And thank you for drawing us here today to worship you this morning. Father, we pray that you would order our hearts and give us faith to trust in your word. Help us to glorify your name by worshiping today. 하나님 주님께서 저희 오늘 예배 가운데 성령께서 역사해 주셔서 저희를 자유케 하신 그리스도의 은혜를 기억하며 기쁨으로 주님께 나아올 때 주님께 영광을 돌리는 주님의 이름을 높이는 귀한 예배 드릴 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네. 찬양하시겠습니다. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것을
되시옵소서. 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 그 귀한 언약을 이루어 주시고 주 명령 따를 때 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 다음은 찬송가 75장 주여 우리의 무리를 다 같이 일어나서 찬양되겠습니다. 주여 우리 무리를 불쌍하게 여기사 크신 복을 주시고 주의 얼굴 뵈소서. 주여 구원하시를 널리 알게 하시리. 선한 만국 백성들 주께 찬송합니다. 주가 다스리시고 바른 심판하시니 나라들이 즐기며 기쁜 노래합니다. 땅에 나는 모든 것 주의 크신 은혜니 모든 나라 백성들 주께 찬송합니다. 하나님 우리에게 복을 내려 주시니 땅의 모든 만물이 주를 경배합니다. 아멘. 이 시간에는 저희 칼케돈 정의로 신앙 고백하겠습니다. At this time we'll confess our faith through the Chalcedonian definition. 저희가 이번 해에 계속해서 초대교회에서 고백했던 신앙 고백들을 하나씩 보고 있는데요. 오늘 읽게 될 칼케돈 정의는 예수 그리스도가 누구신지에 대해서 좀 더 자세히 고백하는 것입니다. Today's Chalcedonian definition really delves into who Christ is. It's printed in your bulletin. 먼저 한국말로 읽고 영어로 읽겠습니다. 우리는 거룩한 교부들을 따라 모두가 일치하여 하나님의 아들이시고 우리 주님이신 동일하신 한 분 예수 그리스도를 가르쳐 고백하게 한다. 그는 신성과 인성에 있어서 동일하게 완전한 분이시며 참 하나님이시며 이성적인 영혼과 육체를 가지신 참 사람이시다. 신성을 따라서는 아버지와 동일 본질이고 인성을 따라서는 우리와 동일 본질이며
모든 면에 있어서 우리와 같으시나 죄는 없으시다. 그분은 신성을 따라서는 모든 세대 전에 성부로부터 나셨으며 동일하신 분이 인성을 따라서는 이 마지막 날에 우리와 우리의 구원을 위하여 하나님의 어머니인 동정녀 마리아에게서 나셨다. 한 분이시요 동일하신 그리스도요 아들이시며 주님이시요 독생하신 자는 양성에 있어서 혼돈되지 않고 변하지 않고 나누어지지 않고 분리되지 않음을 인정받으며 성품의 구별이 연합으로 인해 결코 없어지지 않고 오히려 각 성품의 특성이 보존되고 하나의 인격과 하나의 실제로 작용한다. 그는 두 인격으로 갈라지거나 나누어지지 않고 한 분이시고 동일하신 아들이시고 하나님 말씀이시며 독생자이신 주 예수 그리스도이시다. 이는 선지자들이 그에 관하여 처음부터 선언했고 주 예수 그리스도가 친히 우리들에게 가르치셨으며 거룩한 교부들이 우리들에게 전하여 준 대로이다. Following the saintly fathers, we all with one voice teach the confession of one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in divinity and perfect in humanity, the same truly God and truly man, of a rational soul and a body, consubstantial with the Father as regards his divinity, and the same consubstantial with us as regards his humanity. Like us in all respects except for sin, begotten before the ages from the Father as regards his divinity, and in the last days the same for us and for our salvation from Mary, the Virgin God-bearer, as regards his humanity. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, acknowledged in two natures which undergo no confusion, no change, no division, no separation. At no point was the difference between the natures taken away through the union, but rather the property of both natures is preserved and comes together into a single person, a single subsistent being. He is not parted or divided into two persons, but is one and the same only begotten Son, God, Word, Lord Jesus Christ, just as the prophets taught from the beginning about him, and as the Lord Jesus Christ himself instructed us, and as the creed of the fathers handed it down to us. 방금 읽으신 칼케돈 정의는 저희가 예수 그리스도에 대해서 교회가 성경을 통해 알고 있는 대부분의 것을 포함하고 있습니다. 중요한 것이니 꼭 기억해 보시고 나중에 묵상해 보시기 바랍니다. 이 시간에는 저희 회개 기도 드리겠습니다. At this time we'll confess our sins together to the Lord in prayer. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 같이 기도하실 때 하나님께서 저희의 죄를 사하시기 위해 이러한 저희가 방금 고백한 예수 그리스도를 보내주셔서 언약의 중보자로 삼으시고 저의 모든 사정을 다 아심에도 불구하고 용서하시기 위해 십자가 달려 죽으신 예수 그리스도의 은혜를 보여주셨습니다. 그 기억하시면서 하나님께 간절히 기도하시겠습니다. Let's pray together.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. Heavenly Father, we thank you so much for your Son given to us, and now we can be assured that there's nothing in this world that you would not give to us for your own glory. Help us to have faith in you and trust you and not worry about anything, but really follow you with full heart. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음속에 믿음을 허락해 주셔서 저에게 아들을 주신 하나님께서 이 세상에 그 어떤 것을 남기시겠는지 생각해 보며 하나님 신앙생활 가운데 확신을 가지고 죄 씻음 받음을 감사하면서 담대히 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 예배 가운데 하나님 찬양하며 나올 수 있게 하시고 찬양할 수 있는 이유가 하나님께서 그리스도 가운데 우리를 가운데 향하신 그런 일들을 기억하며 하나님 감사함으로 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 161장, 통일 찬송가는 159장입니다. 할렐루야 우리 예수, we'll sing in number 161. Hallelujah, he is risen together. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much because the Son, Jesus Christ, you have given to us is no longer dead, but he is alive and he is now here with us through the Holy Spirit. Thank you so much that Christ is here to listen to all our cares and understand what we are going through. Same time, answer our prayers and make things happen for your glory that would not happen if it weren't for you. We thank you so much for making us Christians and having faith in Jesus Christ our Lord. Lead us in our worship today. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하셔서
예수 그리스도를 믿게 하시고 저희들뿐만 아니라 저희 옆에 있는 교우들 또 가족들 함께 믿게 하시니 감사합니다. 저희들 사랑하고 아끼는 가족들과 친지들 가운데 또 친구들 가운데 다 이 자리에 나와 있는 것이 아니라 또 예배를 드리지 않는 친척들, 가족들, 또 친구들이 있사오니 그들을 향해 저희들 마음에 뜨거운 마음 주시고 불쌍히 여기는 마음 주시고 기도하는 마음 주셔서 이 자리에 다 같이 모여 예배드릴 수 있는 날을 허락해달라고 기도하는 저희들에게 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 가운데, 가정 가운데 특별히 역사하셔서 자녀들과 부모들 간의 관계를 주님께서 붙들어 주시고 예수 그리스도의 은혜가 넘치는 가족들의 관계가 될 수 있도록 주님 특별히 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 일하는 직장마다 예수 그리스도를 믿는 사람들이 빛과 소금의 역할을 하며 신실하게 성실하게 일하고 하나님 나라의 백성들이 어떻게 사는지를 증거하는 그런 장이 될 수 있도록 선교의 장이 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 특별히 나라를 돌아보시고 하나님 지금 이 나라에 여러 가지 힘든 일이 있는 것을 주님께 아뢰입니다. 산불이 나서 정말로 집을 잃고 헤매는 사람들도 있고 또 여러 가지 정치적으로 또 바뀌는 가운데 주님께 주님을 바라보며 주님의 역사를 구하는 그런 백성들도 있습니다. 주님께서 미국을 돌아 살피시고 주님께서 돌아보시고 은혜를 베풀어 주셔서 특별히 이 나라에 있는 성도들이 하나님 나라의 백성으로 정말로 그리스도의 공의와 사랑을 베푸는 그런 일이 저희 가운데 이 나라에 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 특별히 한국을 주님께서 불쌍히 보시고 보살펴 주셔서 그들의 마음이 주님께 돌아올 수 있도록 주님께서 인도해 주시고 특별히 교회가 교회다운 모습으로 예수 그리스도의 복음의 삶을 살고 복음을 증거할 때 많은 하나님께서 작정하신 사람들이 주님께 돌아오는 역사가 한국에도 있도록 특별히 정치하는 사람들에게 겸손함 허락하시고 주님을 바라보는 마음 허락해 주셔서 하나님의 공의대로 주님의 사랑대로 백성을 사랑하는 마음으로 다스릴 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 저희에게 교회를 허락하시니 감사합니다. 이번 해에 저희가 새로운 마음을 가지고 주님께 나와 주님이 어떻게 저희를 인도하시는지 살피고 주님 뜻을 구하고 있사오니 저희에게 겸손한 마음과 부드러운 마음 허락하시고 특별히 주님께서 행하실 일들에 대한 기대하는 마음을 주셔서 사람의 힘이나 지혜가 아니라 하나님의 그런 계획과 주님의 지혜로 이 모든 일들이 일어날 것이라는 그런 기대를 가질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회를 정말로 언약교회, 장로교회, 선교교회로 만들어 나가실 때 저희가 그것을 보면서 하나님께 영광 돌리는 일이 이번에 풍성하게 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 저희가 후원하는 모든 선교사님들 붙들어 주시고 특별히 그 중에 스펜서 가면 선교사님 또 다음 주에 저희들 만날 수 있는 기회가 생겼는데 저희들 마음속에 그 사역을 위해서 기도하며 선교사들을 위해서 기도하는 그런 귀한 교제의 시간 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 오늘도 저희 빈손으로 오지 않고 하나님께서 공급하여 주신 것들 중에 구별하여서 헌금으로 가지고 나왔습니다. 저희 모든 것을 바치며 저희에 속한 모든 것이 하나님의 것임을 고백합니다. 주님께서 사용하시고 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 교회를 통해 계속될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주시는 말씀은 고린도전서 9장 19절부터 23절까지 말씀입니다. Today's word comes from 1 Corinthians chapter 9 verses 19 through 23. 1 Corinthians chapter 9 verses 19 through 23. First read in English and then in Korean. 영어로 먼저 읽고 한국말로 읽겠습니다. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To
the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요. 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 아멘. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for drawing us here to listen to your word and even to be in your presence, the Holy God. Help us now to worship you by listening to your word. Help us to understand by the wisdom of the Holy Spirit given to us. Lead us now. In Christ's name we pray. Amen. Today we're talking about missions. Do you know about missions? What comes to your mind when you think about missions? Missions is to proclaim the gospel message of Jesus Christ. Okay? To people around us, especially people who are very different from us. Maybe at school you have people, friends who are different from you. Okay? Do you only see Asians at school? Do you only see Asians at school? No? Who else do you see? What do you think? What do you see in school? What kinds of people? They speak the same language as you speak at home? No. No? French, English, maybe some Vietnamese. I've known some Vietnamese friends when I was in high school. There are many different kinds of people, right? But missions, Christian missions, is to speak God's word, share the gospel of Jesus Christ with people who are different from us. Now, in order to talk about something, you have to know that something, right? Can you imagine a science teacher not knowing anything about science but trying to teach you? That doesn't make sense, right? In order to talk about something, you have to know that something. If you want to do Christian missions and share the gospel message of Jesus Christ, what do you have to do? You have to know the gospel. You have to know the gospel. The question is, then, do you know the gospel? Do you know Jesus? When you say you know Jesus, what do you mean? The message of the gospel says, we were born sinners, yes? We were born sinners, without hope in this world. But God had mercy on us. He sent Christ for us. He died on the cross for all our sins. That's the message of the gospel. Not only that, He rose again from the dead, and He's alive right now. If you say, I know the gospel, I believe in Jesus, that means you actually believe that Jesus is alive right now, communing with you. The question is, do you have the relationship with Jesus in that way? If you do, then you have a message to share with people around you who are different from you in mission. Do you know Jesus? Do you talk to Him? Do you pray? Do you listen to Jesus' voice? When you read the Bible, does it come into your heart? Do you have an active relationship
with Jesus Christ is real to you. When you actually know Jesus, then you will want to share with people around you. Sometimes we see people who are so different from us. It's our natural reaction that we don't want to talk to that person. Maybe that person does not share what I have, does not speak my language, does not eat the food I eat. All the reason, all the more to go away from him, not go toward him. But if you know Jesus, then you want to go to that person. You want to share Jesus with him. Why? Because Christ, the Christ that you know, Jesus, told us to go to the whole world, make disciples of all nations. You know what? The whole nations, the entire world is actually literally at our footsteps. In your schools, in our neighborhoods, all different kinds of people are right here in the United States. You know what? Trying to do missions with them will be nothing, it will be meaningless unless you and I know Jesus that we share. Again, this question remains the same. Do you know Jesus and love him? To the extent that you know and love Jesus, you'll want to share with people who are around you or different from you. That's what Christian mission is all about. First with this. Do you want to share Christ with people around you so that they may also be saved and be in the kingdom of God together? Not die, but in heaven, but not in hell, but in heaven together, eternity. Then start with this. In today's service, really listen to Christ, worship him, and have a real experience with living God today in this worship. As much as this worship impacts you, you'll be led to share Christ with people around you. Okay? Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for sending us your Son, who is alive today, and you call us to worship him today. Help us not be hypocrites and liars when we say we want to share Christ with other people. But help us to be honest in coming to you and getting to know you and experiencing you actually through this worship, so that we may be able to share Christ that we know with people who do not know you yet. So Father, would you give us the kind of compassion you have toward the people of the world? Help us now to open our eyes and see the white harvest field. Help us to do your missions in Christ. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Let's pray. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사하시고 저희 가운데 말씀을 주셔서 저희 마음이 주님께 다가갈 수 있도록 특별히 마음이 열려서 하나님께서 오늘 저희에게 주시는 말씀을 통해 우리 교회가 선교교회가 된다는 것이 어떤 의미인지 많이 깨닫는 그런 귀한 시간 되게 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 네, 오늘은 언약교회, 장로교회에 이어서 세 번째로 선교교회에 대해서 얘기하기 시작하는 시간입니다. 여러분, 선교교회를 한다고 하면 무엇이 생각나세요? 선교교회라고 하면 오늘 설교 본문은 무엇일 거라고 예상하셨나요? 스크린을 보시면 마태복음 28장 19절 20절 보시면, 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 보통 선교에 대해서 얘기하면 이 구절부터 보는 게 맞겠죠. 그뿐 아니라 또 여러분 좋아하시는, 자주 들으시는 말씀도 있죠. 어디가 있을까요? 그 다음 구절입니다. 사도행전 1장 8절에 보시면 같이 한번 읽어볼까요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라.
그래서 한 가지 여러분 알고 계시는 것은 마태복음 28장 19절 20절은 명령이고 사도행전 1장 8절은 약속인 것을 기억하시고요. 그러면 이 구절들을 가지고 선교교회에 대해서 얘기한다면 우리가 어떻게 땅끝까지 이르러 모든 족속에게 복음을 전할 수 있을지, 당장 우리 곁에 와 있는 여러 다민족들에게 어떻게 복음을 전할 수 있을지, 이런 것들을 얘기를 하겠죠. 물론 저희 교회도 그런 일들을 하고 또 얘기를 많이 할 수 있는 때들이 있을 것입니다. 근데 오늘 우리 교회가 언약교회, 장로교회 그뿐만 아니라 선교교회라는 것을 되짚어보는 시간에 선교교회의 의미에 대해서 묵상할 때 우리가 어디로 나가서 어떻게 할 것인가를 얘기하기보다 먼저 우리가 어떤 사람들이 또 우리 마음속에 어떤 마음 자세들이 되어 있는지를 확인하고 싶습니다. 그러니까 선교교회가 제대로 되기 위해서는 실제로 선교를 할 수 있는 사람들이 되어야 하는데, 선교를 할 수 있게 되기 위해서는 오늘 바울이 고린도전서 9장에서 얘기하는 그 생각이, 그 마인드가 꼭 있어야 한다는 것이죠. 그래서 오늘 살필 본문은 고린도전서 9장 말씀입니다. 고린도전서 9장 말씀에 보시면 고린도 교회에 있던 여러 가지 그 신앙적인 문제 또는 질문들에 대해 어떤 것들은 교회가 바울에게 직접 물어보기도 했고, 또 어떤 것들은 바울이 이 교회 문제에서 듣기도 했고, 그래서 고린도전서 편지는 여러 가지 교회의 이슈들에 대해서 얘기를 하는 그런 편지. 근데 지금 9장에 가면 어떤 것을 얘기하냐면, 이 9장 바로 전에 그 이슈가 뭐였냐면, 그 당시 이교도들이 살고 있는 그 도시에서 특히 고린도는 우상숭배도 많고, 특별히 시장에 나와 있는 고기는 죄다 우상에게 한번 바쳐졌던 그런 제물이었던 거예요. 그냥 고기를 먹으려면 제물이 아니었던 고기를 먹기는 거의 불가능한 그런 상황이었습니다. 그때 예수님을 믿는 사람들이 우상의 제물로 바쳐졌던 고기를 먹을 것이냐, 그것만 아니라 거기서 사회생활을 하면 그 신전이나 여러 가지 우상을 섬기는 그런 장소에 가서 다 같이 그냥 친교회하고 동호회하는 그런 일들이 사회생활을 하다 보면 많은데, 거기에 내가 참여할 것이냐, 이런 문제들을 가지고 교회 안에서 이슈가 되었던 것입니다. 바울은 우상에게 바쳐졌던 제물을 얘기할 때 우상은 아무것도 아니라고 합니다. 요거 믿으시나요? 우상은 아무것도 아니에요. 우리가 대부분 여기 한국에서 태어나신 분들이 계신데 중학교 되면은 수학여행을 자주 가죠. 수학여행을 가면 주로 가는 데가 어딘가요? 경주 불국사잖아요. 그럼 불국사에 혹시 여러분 크리스찬이기 때문에 내가 절에 들어갈 수는 없다 해가지고 안 들어가시는 분 계세요? 혹시 있을 수도 있어요. 근데 여기서 말하는 건 뭐예요? 불국사에 들어가면 부처가 이렇게 돼 있는 거 있잖아요. 사실은 아무것도 아닌 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 우상으로 만들어가지고 거기서 어떤 기운이 뿜어져 나와서 거룩한 성도들을 부정하게 만드는 게 아니란 말이에요. 그 절에서 승려들이 만든 맛있는 밥을 먹는다고 내가 오염되는 게 아니란 말이에요. 아무것도 아니라고요. 바울의 신학에 따르면. 그런데 그 절에 불상이 무엇이라고 믿는 사람들이 거기 사람들이 참여하면서 숭배하는 것에 예수를 믿는 사람이 거기 갔으니까 아무것도 아니라고 가만히 서 있어가지고 같이 참여할 것이냐, 그건 또 다른 문제란 말이죠. 이거 굉장히 복잡한 문제잖아요. 사실은 이 제물은 아무것도 아닌데 먹어도 되는데
그 고기를 먹음으로써 그 우상에 대해서 뭔가 썸띵이라고 생각하는 사람들이 볼 때 그 사람들이 뭐라고 느낄 것인가를 생각하는 것이 바울이 얘기하는 우리가 배려해야 될 마음이라고 얘기를 하는 거죠. 아마 이것에 대해서 많이 들어보셨을 것입니다. 그래서 그 배경에서 바울은 여기 9장 말씀을 시작하고 있는 것입니다. 그래서 고린도전서 9장 말씀을 보시면 그 전에 나와 있는 8장 말씀 보시면 고린도전서 8장 13절에 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 왜 고기를 안 먹겠다는 거예요? 고기가 우상에게 제물로 바쳐져서 더럽혀진 것이기 때문이 아니라 고기는 멀쩡한데 내가 이 고기를 먹음으로 그거를 보는 형제가 실족할까 봐 그것을 피하겠다는 것이죠. 그러니까 바울은 우상의 제물로 바쳐진 고기를 먹을 수 있는 자유가 있는데 그 자유를 행사하기에 앞서 내가 그 자유를 행사하면 믿음이 약한 내 형제에게 어떤 영향이 미칠지를 고려한다는 것입니다. 그러면서 9장에서 얘기를 하는데 자신이 먹고 마실 권리가 있고 사도이고 자유인이고 예수님을 본 사람이 확실히 사도 맞고 다른 사도들처럼 아내를 데리고 다닐 권리도 있고 또 사역을 하기 때문에 다른 세상 일을 하지 않을 권리도 있다고 합니다. 그래서 그 교회들이 복음 사역을 하는 사도들을 물질적으로 서포트하는 것이 너무 당연하다고 얘기를 해요. 그런데 바울은 자기가 쓸 수 있는 이 모든 권리에 대해서 자유에 대해서 쓰지 않겠다고 합니다. 왜요? 고린도 교회라는 특정 교회를 볼 때 바울 사도가 이것도 하고 저것도 하면 고린도 교회 교인들 중에는 많은 사람들이 오펜드를 받을 만한 상황이 있었기 때문입니다. 그래서 고린도전서 9장 12절에 보시면 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까 보냐 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 그래서 바울은 고린도 교회에서는 어떤 헌금이나 보수를 받지 않았어요. 오히려 다른 교회들에 대해서 많이 받았는데 우리도 고린도 교회만큼은 그렇게 하지 않았습니다. 고린도 교회의 특정한 상황 때문에 사람들이 오해할 수 있는 소지가 있었기 때문입니다. 그래서 사람들이 고린도 교회 어떤 사람들이 우리가 보고 있는 헌금을 받으십시오 얘기를 한다고 해도 안 받겠다 그래요. 왜냐하면 고린도전서 9장 18절에 보시면 그런즉 내 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 그러니까 지금 바울의 마음속에는 누가 있는 거예요? 자신이 있을 필요도 있고 다 있습니다. 하지만 그것보다 더 고린도 교회 성도들이 그 마음속에 있고 어떻게 하면 교회로 모인다고 하는 이 모든 제자라고 하는 사람들이 정말로 그리스도의 복음을 깨닫고 그 안에 성장할 수 있을까? 이 사람들을 통해서 또 그 지역에 어떻게 복음이 퍼질 수 있을까? 그것만 지금 생각하는 거예요. 그것을 위해서는 자신이 옳다고 자유라고 생각하는 것도 다 희생할 준비가 되어 있는 것입니다. 준비뿐만 아니라 실제로 그렇게 하고 있었죠. 오늘 저희가 묻고 싶은 질문은 바울이라는 사람이 어떻게 해서 이러한 생각을 가지고 이렇게 삶을 살게 되었을까? 그것입니다. 그리고 바울에게 이런 일들이 있어서 그 사람은 도대체 어떤 생각을 하면서 매일매일 사는 사람일까를 생각하면서 결론적으로는 바울이 가졌던 선교적인 마인드가 우리에게도 있기를 바라면서 묵상을 하는 것입니다. 바울은 어떻게 크리스천이 됐나요? 다 기억하시죠? 바울은 그 누구보다도 예수님을 믿는 제자들을 그 교회 무리들을 핍박하던 사람이었습니다. 여러 도시를 찾아다니면서 대제사장들로부터 그 오토리제이션을 받아서 핍박하고 감옥에 집어넣을 수 있는 권한을 부여받아 그 일을 했던 사람입니다. 그런데 아시는 대로 다메섹이라는 도시로 가서 또 그 일을 그리스도인들 핍박하러 갈 때 그 가는 길에 예수님을 극적으로 만났습니다. 환상 가운데 빛이 비치고 소리가 있어서 그의 눈이 멀게 되고 음성이 들리면서 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 누구십니까 했더니 내가 핍박하는 예수다라고 말씀을 하시는 음성을 듣고
바울은 유대교의 그 누구보다도 열심히 했던 그 신앙심이 그때 완전히 돌아서게 되고 예수님이야말로 진짜 하나님인 것을, 하나님의 아들인 것을 그때 확신을 얻게 됩니다. 그 후부터는 바울이 사는 이유는 이 주 예수 그리스도를 전하는 게 그의 삶의 목적이자 내용이었습니다. 그 예수께서 제자들에게 모든 족속으로 제자를 삼으라는 그 명령이 바울이라는 사도를 이끌었던 것입니다. 그래서 그 복음을 전도하고 선교하는 일을 위해서는 자신의 그 어떤 권리도 쓰지 않고 고생도 마다하지 않으며 가족도 데리고 다니지 않고 오직 홀로 그렇게 전도 여행을 다녔던 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보시면 바울이 그 우상 제물에 대한 고기에 대한 이슈를 가지고 생각하면 시작했지만 사실 그의 인생 철학, 어떻게 보면 삶의 그 지표를 얘기하는 마음 자세를 얘기합니다. 19절에 보시면 같이 한번 읽어보겠습니다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 모든 사람에게서 자유롭습니다. 이제는 누구 눈치 안 보고 오직 하나님께서 그리스도 안에서 자신을 받아주셨다는 그 복음의 진리 하나만 바울에게는 필요한 그 어떤 것도 이거 외에는 다른 아무것도 필요하지 않다고 합니다. 이제 나는 내가 사는 것이 아니고 그리스도 안에서, 그리스도가 내 안에 사신다고 그렇게까지 고백을 했던 사람입니다. 근데 그 사람이 모든 사람과 상관이 없을 수 있는 삶을 살 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않은 것은 모든 사람에게 종이 되었다고 하고, 그 이유는 뭐냐면 더 많은 사람을 얻고자 함이라 했습니다. 자신이 알게 된 예수를 나뿐만 아니라 내 주변에, 또 특히 유대인이 아닌 세상에 사는 다른 사람들에게 전해서 그들도 나처럼 내가 경험하는 예수를 알게 하고 언약 백성으로 하나님을 누릴 수 있게 하기를 간절히 원했던 것입니다. 이 당시 바울이 만났던 사람들은 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. 한 사람들은 어떤 종류겠어요? 남자와 여자가 아니고 두 종류 어떤 사람이겠어요? 유대인들과 이방인들이에요. 바울이 복음을 전하는데 상관이 있었던 사람들의 종류는 그 두 가지예요. 유대인이냐 이방인이냐. 왜냐하면 유대인이면 하나님의 말씀에 대해서 잘 알고, 어릴 때부터 알고, 율법에 대해서 잘 알고, 하나님의 언약의 약속에 대해서 다 알고 있는 사람들에게 전해야 되는 거니까 그걸 기반으로 해서 그리스도께서 어떻게 그 약속의 성취인지를 얘기하기 때문에 유대인들이라는 게 중요해요. 하지만 이방인들은 어때요? 이방인들은 이 하나님에 대해서 전혀 알지 못해요. 말씀을 알지 못하고 모세율법도 지키지 않던 사람들입니다. 그런 하나님의 말씀에 대한 여호와 하나님에 대한 배경이 전혀 없는 사람들한테 복음을 전할 때는 아데네에서 전했던 것처럼 너희가 알지 못하는 신에게 내가 너를 알려주겠다 하면서 천지를 지으신 하나님을 전합니다. 그러니까 바울에게는 이 두 종류의 사람이 있어요. 유대인과 이방인. 그런데 어떻게 바울이 그 사람들을 어프로치하는지 한번 들어보세요. 20절에 보시면 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자까지 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며. 그러니까 유대인들 만날 때는 율법을 되게 중요하게 생각하고 율법에 따라서 삶을 살려고 하는 이 유대인들을 만날 때는 바울은 이미 모세 율법으로부터 자유하게 됐지만 마치 그 율법 아래 사는 사람처럼 행동을 하였다는 것입니다. 유대인들을 만나서 복음을 전할 때는. 바울은 그리스도 안에서 자신이 모든 모세 율법으로부터 자유하게 된 것을 확실히 알고 있었습니다. 저와 여러분은 확실히 알고 있나요? 특히 저희 신앙 배경에서 율법주의라는 것은 저희가 빠지기 쉬운 함정입니다. 그래서 그리스도 안에서 우리가 모세의 율법을 지켜야 구원받는 것이 아닌 것을 확인하는 것은 매우 중요합니다. 예수 그리스도께서 율법의 모든 요구를 충족시키시고 율법의 모든 정죄를 십자가에서 다 한 몸에 받으셔서 보혈을 흘리심으로 갚으셨기 때문에, 치르셨기 때문에 그리스도 안에 있는 사람은 더 이상 율법의 정죄를 받지 않습니다. 오히려
예수를 믿고 구원 얻으려는 사람이 그 삶 속에서 어떤 율법의 규례를 따르고 심지어는 할례를 받음으로써 내가 하나님을 기쁘시게 할 수 있다고 참된 그리스도인이 될 수 있다고 생각하는 것은 그런 율법적인 구원과는 철저하게 바울 사도는 배격했습니다. 특히 갈라디아서를 보면 또 로마서를 보면 그런 말씀이 계속 나옵니다. 이번 해에 저희가 강의 설교를 할 때 들을 때 갈라디아서를 좀 보게 될 텐데 그런 걸 얘기 많이 하게 될 겁니다. 바울은 모세 율법에 대해서는 굉장히 클리어했습니다. 율법을 따라서 구원받는 거 아니라고. 그런데도 불구하고 율법에 따라 사는 사람들 만나서 전도를 하려고 할 때는 마치 그들처럼 율법을 따라 사는 사람처럼 겉으로 보이게 특별히 신경을 썼다는 것입니다. 왜요? 율법을 찬성해서가 아니라 율법 아래에 있는 사람들을 전도하고 구원하기 위해서 그랬다는 것이죠. 심지어는 자기와 함께 사역하게 된 디모데에게도 할례를 받도록 했습니다. 디모데의 엄마는 유대인이고 아빠는 헬라인인데 사람들이 다 그것을 아니까 얘는 유다인인 척하지만 사실은 헬라인이다 라고 유대인들이 그 말을 듣지 않을까 봐 사도행전 16장 3절에 보시면 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세, 디모데를 데리고 떠나고자 할세 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는 그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄을 다 알미러라. 그러니까 디모데로 하여금 할례를 받게 한 이유는 뭐예요? 할례 받아야 구원받았기 때문이 아니라 할례를 받음으로써 할례인들에게 복음을 전할 때 다른 장애물이 없게 하기 위해서 그렇게 했다는 것입니다. 디모데는 할례 받지 않을 자유가 있었습니다. 하지만 유대인들에게 복음을 전하기 위해서 바울이 권면하는 대로 자신의 자유를 포기한 것이죠. 왜요? 선교 사역 때문이었습니다. 바울은 율법 아래에 있지 않았지만 모세 율법의 다스림을 받는 시대가 아니라 예수 그리스도로 인해 성령의 자유를 누리게 된 새 언약 시대인 걸 누구보다도 잘 알고 있었지만 유대인들에게 전도하기 위해 마치 옛 시대에 사는 사람들처럼 규례들을 지켰다는 것이죠. 선교 사역 때문이었습니다. 21절에 보시면 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 유대인들에게 대할 때는 유대인들처럼 행동했지만 이방인들을 만날 때는 율법 없는 자들을 만날 때는 바울 자신은 율법이 아예 없는 게 아니라 모세 율법을 따르지 않고 그리스도를 믿음으로 구원 얻지만 이제는 그리스도 안에서 그리스도의 율법을 따르는 사람인 것으로 자신의 정체성을 확실히 알고 있었지만 그럼에도 불구하고 마치 율법 없는 사람들처럼 그들을 만날 때 행동했다는 것입니다. 왜요? 그 이방인들에게도 복음을 전하기 위해서였습니다. 유대인들은 절대 이방인들과 같이 식사도 안 하고 교제도 안 하고 그들을 무할례자라고 부르면서 차별하는 것이 당연히 신실한 유대인들의 습관이었습니다. 관습이었습니다. 그런데 그 이방인들을 바울은 직접 찾아가서 복음을 전하고 사람들을 사귀었습니다. 누구처럼 보이나요? 예수처럼 보이는 거잖아요. 예수님이 유대인 동네에 와서 누구들에게 복음을 전했어요? 창녀와 세리들에게 복음을 전했어요. 그랬더니 유대인들 막 뭐라 그랬죠. 어떻게 선생이라고 하면서 그럴 수가 있냐고. 똑같은 겁니다. 바울도 예수님의 마음을 가지고 이방인들에 다가 그들과 식사도 하고 교제를 하는 것입니다. 바울이 이렇게 했던 이유는 이방인들 중에서도 하나님이 구원하고자 작정하시는 자들을 복음을 전하고 구원받게 하고 싶었기 때문입니다. 22절에 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니. 저희들에게 이방인들은 누가 있을까요? 교회 안 다니는 사람들이라고 치자고요. 교회 안 다니는 사람들 어떻게 식사도 하고 어떻게 표현이 좀 그렇지만 어떻게 노나요? 여러분들 교회 안 다니는 사람들 노는 자리에 가서 놀 수 있어요. 물론 죄를 지으면 안 되겠지만 그 선을 지켜가면서 거기 같이 할 수 있냐고요. 가끔 가다가
가끔 가다가 한식당에 가면 이제 뭐 교회 사람들 만나거나 크리스천들 만나서 밥을 먹는데 옆 테이블에서 어떤 사람들이 식사를 하고 얘기를 하는데 딱 들어보면 교회 안 다니는 사람들이구나라고 느낄 때가 있습니다. 그럴 때 없으세요? 말하는 내용이나 또 먹는 음식이나 또는 행동이나 습관들이 전혀 다른 거예요. 그때 혹시 여러분들 마음속에 빨리 먹고 빨리 나가자 라는 생각했어요? 아니면 어떻게 하면 내 옆 테이블에 있는 사람과 대화를 한번 시작할 수 있을까 생각해 보셨어요? 여기는 조용히 밥 먹고 있는데 여기는 자체상이 멀어진 거예요. 술과 뭐라 그러죠? 그 음주 가무가 막 벌어진 거예요. 그럴 때 여러분의 마음속에는 그들을 향해서 어떤 마음, 어떤 방향을 가지고 보게 됩니까? 선교를 하고 싶으시면 지혜가 필요한데 그 지혜는 내가 옳다고 생각하는 문화의 어떤 기준들을 내려놓을 수 있는, 어떻게 내려놓을 수 있는지 그것을 구별할 수 있는 지혜가 필요합니다. 그래서 바울은 여러 다른 종류의 사람에게 여러 다른 종류의 모습으로 대했습니다. 유대인들하고 있을 때는 유대인처럼 굴었고 이방인들하고 있을 때는 이방인처럼 행동했습니다. 그것은 자신의 정체성에 대해서 이 사람이 혼돈스럽고 흔들렸기 때문이 아니라 나는 그리스도 안에서 누구라 라는 것이 확실했기 때문에 하나님이 주시는 자유로운 범위 안에서 충분히 그 사람들과 얘기를 할 수 있었다는 것입니다. 중요한 것은 교회 밖에 있는 사람들을 대할 때 그렇다는 것입니다. 교회 안에 있는 사람들을 대할 때는 거기도 물론 지혜가 필요하지만 여기서는 아무거나 상관없어요. 다 포용하는 것이 우리 교회의 제일 절대 가치입니다가 아니라 하나님의 말씀이 하나님의 백성에게 무엇을 요구하시는지를 최대한 순수하게 보존하며 그것을 따라가려 하는 노력이 그것이 교회에서 통용되는 기준이어야 합니다. 하지만 그것을 하는데 믿음이 약한 자들을 보듬으면서 하라는 얘기고요. 하지만 교회 밖에 주님을 알지 못하는 사람들을 대할 때는 우리가 내 기준은 하나님 말씀에 따르면 이렇게 해야 되니까 나는 그 사람들만의 똑같은 기준을 적용하는 게 아니라는 것이죠. 언약 안에 있는 백성들과 언약 밖에 있는 백성들을 만날 때 언약 밖에 있는 사람들에게 대화를 하기 위해 내가 어떻게 지혜롭게 그들을 맞추어 갈 것인가 하는 데는 선교의 지혜가 필요합니다. 23절에 보면 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 바울은 모든 면에서 복음을 위하여 복음을 전하기 위해 복음을 증거하기 위해서 행동하였습니다. 그것이 때로는 바울로 하여금 고기를 먹게 하기도 하고 먹지 못하게 하기도 했습니다. 그것이 규례를 지키기도 하고 지키지 않게도 했다는 것입니다. 이렇게 행한 이유는 그 아웃사이더들에게 이렇게 행한 이유는 어떻게 해서든 바울이 그들을 복음 안으로 데리고 와서 복음에 참여하는 사람들을 만들기 위함이었고 바울 자신이 그 복음에 참여하고 싶었기 때문입니다. 그래서 우리 잠깐 생각해 볼 것은 이것입니다. 내가 예수 믿고 그리스도의 복음을 받아들이고 하나님의 언약 백성을 산다는 것은 무엇을 위해서 하는 것인가? 무엇이 정말로 크리스천의 삶인가? 이것이 내용이 뭔가? 라는 것을 이렇게 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 여기서 바울이 내가 복음을 위하여 모든 것을 행하면 복음에 참여하고자 함이라는 뜻은 예수 그리스도의 복음으로 인해 평소에는 나와 같이 교제를 할 수 있는 만한 사람이 아니었던 사람들이 이제는 그리스도의 복음으로 다 같이 한 언약 백성으로 가까워지게 되어 다른 사람들이 함께 모여 그리스도 안에서 함께 즐거워하는 것이 구원받는 사람들이 바라는 모습이라는 것입니다. 대조해서 말하자면
예수 믿고 구원받는 것은 나 혼자 내가 원하는 대로 거룩하신 하나님과 내가 어떤 소통되는 관계를 가지고 나 혼자 천국에 딸랑 들어가는 것이 아니라 예수 믿는다는 것은 원래부터가 본질적으로 나랑 성격도 다르고 나랑 문화도 다르고 나랑 좋아하는 것도 다르고 나랑 삶의 배경이 전혀 다른 사람들이 이 교회라는 곳에 모여가지고 그리스도 때문에 서로가 서로를 겸손히 대하고 희생하면서 접으면서 맞춰가면서 사는 게 그게 크리스천 라이프라는 거예요. 그게 복음에 참여하는 거예요. 내 구미에 맞는 회중을 찾아다니는 것이 아니라 하나님께서 주어진 회중에 나를 맞추는 게 크리스천 라이프란 말입니다. 그렇게 교회 분위기가 돼야 우리하고 같지 않은 사람들에게 복음을 전했을 때 그들이 여기 와서 자기 집처럼 느낄 수 있는 겁니다. 영어를 해서 집처럼 느끼는 게 아니고 스테이크를 좋아하기 때문에 집처럼 느끼는 게 아니라 다 다른데 예수님 믿는 거 하나 때문에 형제자매라고 부를 수 있는 곳이 바로 이곳이구나 라고 느껴질 때 진짜 새 언약 백성이구나 라는 증거가 나타나는 거예요. 그게 선교적인 교회인 거예요. 다 죄 있는 사람들을 하나님이 불쌍히 보시고 그리스도를 통해 구원하셔서 멀리 있던 사람들 가까이 만드셨던 것이 여기 있다라고 증거할 수 있는 교회가 선교적인 교회인 것입니다. 그래서 에베소서 2장 13절 여러분은 전에 묵상했던 구절이죠. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고. 저희 교회가 이번 해에 언약교회, 장로교회, 선교교회를 생각할 때 우리가 어떻게 선교교회가 될 것인가, 그럼 선교교회가 되기 위해서 어떤 것을 힘써야 될 것인가 생각했을 때 우리가 먼저 생각해야 되는 것은 얼마나 많은 선교사들을 후원하고 있는가, 얼마나 많은 단기 선교팀을 내보내고 있는가. 둘 다 지금 우리 다 못하고 있는 거잖아요. 선교사 세 분, 저희 막 힘에 붙이게 하는 거잖아요. 단기 선교 생각만 계속하고 하지도 못했잖아요. 만약 그것이 우리를 선교교회로 만드는 것이 잣대라면 우리는 선교교회가 아닐 것입니다. 그런데 그런 것이 아니라 선교하는 교회는 그 교회 성도들이 모두 바울이 가지고 있는 생각을 공유하면서 바울이 꿈꾸며 바라고 있었던 복음의 교제를 하기를 원하는 사람들이 되는 것이 그 선교하는 교회가 되는 것입니다. 그러면 우리 교회가 작든지 크든지 중간 사이즈든지 뭐든지 간에 우리는 선교할 수 있습니다. 선교교회는 돈으로 하는 것도 아니고 힘으로 하는 것도 아니고 사람 수로 하는 것도 아닙니다. 선교교회는 생각의 전환으로 하는 것이고 사명을 이해하는 것으로 하는 것입니다. 선교교회는 내가 보고 있는 사람에게 어떻게 해서든지 복음을 전하고 싶다는 열정으로 하는 것입니다. 무엇이 버릴 수 없는 것이고 무엇은 아낌없이 희생할 수 있는 것인지 그리스도의 복음의 관점에서 지혜롭게 분별하는 것이 선교교회를 하는 것입니다. 그러니까 선교교회는 우리 같은 교회가 충분히 할 수 있습니다. 우리 힘으로는 안 되지만 하나님의 능력으로 우리의 마음이 변화될 때 충분히 할 수 있습니다. 바울 사도뿐만 아니라 요한 사도도 똑같은 생각을 가지고 있었습니다. 그래서 요한일서에 이렇게 썼습니다. 요한일서 3절과 4절 말씀을 보면 이렇게 말씀합니다. 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 교회 밖에 있는 사람들을 여러분 삶의 현장에서 보실 때마다 이 사람도 우리 교회의 울타리 안으로 들어와서 새 언약 백성의 그리스도의 백성의 교제를 누리고 기쁨을 충만하게 누리기를 원하시는
그런 마음의 복이 저희 모두에게 임하기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 교회를 선교교회로 불러주시니 감사합니다. 주님의 소명을 주신 사명을 이해할 때 저희의 마음에 정말로 저희 이웃들과 복음을 전하고 나누고 싶은 마음 주시고 죄인들을 불쌍히 보셔서 그리스도를 희생시키신 하나님 아버지의 사랑이 저희 마음속에 충만하게 해주셔서 저희도 그리스도의 복음을 들고 저희 자신을 희생하며 가질 수 있는 권리, 자유 다 누리지 않고 그들에게 맞추어 주면서 복음의 진리를 설명할 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 그렇게 해서 이 교회에 들어왔을 때 다 같이 한 마음으로 내가 예수님 때문에 이 사람을 형제로 부른다, 자매로 부른다는 것이 확인되는 교회 생활 되게 해주시고 이 교회의 정체성이 그렇게 확립되어 나갈 수 있도록 보여질 수 있도록 증거될 수 있도록 주님께서 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 502장 통일 찬송가는 259장입니다. 빛의 사자들이여 We'll sing hymn number 502 Heralds of the Light be swept together. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이
예수 그리스도께서 명령하신 대로 모든 족속을 제자로 삼아 예수 그리스도의 명령을 지키는 언약 백성들로 만들기를 마음속에 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. 오늘 예배하기 가신 하나님께 감사를 드리고요. 또 속으로 단독방에 혹시 온라인 예배 드리신 분들 계시면 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 이번 주 수요일에는 그 사랑과 맺으신 하나님의 언약에 관하여 저희가 말씀의 신앙 고백 그 다음 챕터 나가도록 하겠습니다. 오늘 볼티모어 홈리스 아우리치는 날씨 관계로 다음 주일 예배와 친교회로 연기되었는데요. 날씨가 그다지 나쁘지 않아요. 하지만 그래도 하나님 저희에게 허락하셔서 또 결정을 이렇게 내리게 됐으니 오늘은 쉬고요. 다음 주일에 나가도록 하겠습니다. 계속 광고했던 대로 그 스펜서 카멘 선교사님 가정과 만나는 시간이 다음 주일 오후 4시쯤에 있습니다. 그래서 저희가 그 아우리치 끝내고 한 2시, 2시 반쯤 돌아오면 4시쯤 저희가 만나게 되는데요. 그 장소는 제가 조만간 확정해서 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 꼭 뭐 삼소그룹의 젊은 분들뿐만 아니라 혹시 관심이 있으신 분들 또 스펜서 카멘 선교사 저희가 직접 만나본 적이 없는데 이번에 작년 연말부터 이번에 초까지 홈 어사이먼트를 해서 미국에 와 계시거든요. 그러니까 그 아이들 그 4딸 다 데리고 온답니다. 그러니까 애들 보고 싶으시면 오셔도 될 것 같고요. 그래서 만남의 시간을 갖습니다. 기도를 부탁드리고 참여를 부탁드립니다. 2월 2일 오후 예배 있는 거 다시 한번 리마인드 드립니다. 그 오후 예배 2시에 크라이스트 리폼 프레스턴 처치에서 있는 거 기억해 주시고요. 공동회의 2월 16일 날 있습니다. 혹시 제가 입고 있는 광고 있을까요? 다른 거 없습니다. 2월달 기도 모임. 감사합니다. 2월달 기도 모임은 오예배 있기 때문에 첫 주를 못 하고 그 다음 주일에 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 다른 광고 없으시면 안 계신 분들 위해서 기도해 주시고 그리고 같이 기도했던 주연자매 아버님 수술 잘 끝났고요. 그리고 입원을 내일까지 한다고 합니다. 흑겐세에서 요양하고 계신데 완치돼서 잘 아물 수 있도록 기도를 부탁드리고 주연자매도 같이 거기서 온라인 예배 드리고 있습니다. 그래서 기도해 주시기 바랍니다. 다른 거 없으시면 주일 친교하도록 하겠습니다.